بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ جی ہاں، شیر خدا حیدر کرار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور چوتھے خلیفہ تھے۔ آپ چھوٹی عمر کے لوگوں میں سب سے پہلے مسلمان تھے۔ آپ میں بہت سی خوبیاں جمع تھیں۔ آپ کی شہرت جہاں ایک بڑے خطیب کی تھی، وہاں آپ بطور عظیم جرنیل بھی جانے جاتے ہیں۔ آپ بچپن میں ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر تربیت آ گئے تھے، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جوہر کو چمکا دیا تھا۔ ہجرت کی رات رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر رات گزارنے کا شرف بھی آپ ہی کو حاصل ہوا۔ ناظرین، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلیری اور بہادری کا یہ ثبوت تھا کہ آپ یہ جانتے ہوئے کہ کفار رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں اور وہ اس رات نعوذ باللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنا چاہتے ہیں، اس کے باوجود آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر بے خوف لیٹ گئے۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غزوہ تبوک کے علاوہ تمام غزوات میں شریک ہونے کا شرف حاصل ہے، اور آپ نے تمام غزوات اور جنگوں میں انتہائی ماہرانہ طریق پر جنگ لڑی اور بطور ایک عظیم جرنیل اپنے آپ کو منوا لیا۔ ناظرین، اس موضوع پر مزید بات کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہسٹری کے ریلیٹڈ اور بالعموم منفرد معلومات پر بننے والی نئی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔ ناظرین، جب مکے کی زمین مسلمانوں پر تنگ کر دی گئی تو مسلمانوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی، لیکن کفر و ظلم کے رکھوالوں نے یہاں بھی مسلمانوں کا تعاقب کیا۔ سب سے پہلی جنگ جس کی نوعیت کافروں اور مسلمانوں کے درمیان آئی وہ جنگ بدر تھی، جس میں ظالم کافروں نے مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش کی۔ مسلمان منتظم ہو کر اپنے دفاع کو نکلے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اے میرے مولا، یہ گنتی کہ تیرے لوگ تیرے حکم پر جہاد کے لیے نکلے ہیں، بے سر و سامان ہیں، انہیں سر و سامان عطا کر اور اپنے دشمنوں پر انہیں غلبہ عطا فرما۔ ناظرین، سخت گرمیوں کے دنوں میں دونوں فوجیں آمنے سامنے آئیں اور دونوں طرف کے بہادر داد شجاعت کے لیے بے تاب دکھائی دے رہے تھے۔ کافروں کی طرف سے عتبہ بن ربیعہ اپنے بیٹے ولید اور بھائی شیبہ کو لے کر میدان میں نکلا۔ ان کے مقابلے میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے۔ اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ جوہر شجاعت دکھایا کہ نہ صرف اپنے دشمن کو جہنم واصل کیا بلکہ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابل شیبہ کو بھی آگے بڑھ کر قتل کر دیا۔ ناظرین، سارے لشکر پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی دھاک بیٹھ گئی اور مسلمانوں کا یہ جرنیل کافروں کی صفوں میں گھس کر ان کے سروں کی فصل کاٹتا رہا اور اسلام کے نظام کے غلبے کا راستہ صاف کرتا رہا، یہاں تک کہ اس غزوے میں مسلمانوں کو فتح ہوئی اور کافر عبرت انگیز شکست سے دوچار ہو کر اپنے زخم چاٹتے ہوئے میدان جنگ سے بھاگ نکلے۔ ناظرین، جنگ احد میں جب کافروں نے مسلمانوں کو دعوت مبارزت دی تو اور کفار کی طرف سے طلحہ بڑی شان سے نمودار ہوا اور للکارنے لگا کہ کس کو جنت کی تمنا ہے، کون ان حوروں سے ملنے کے لیے بے تاب ہے، وہ میدان میں آئے اور ہماری تلوار کی کاٹ دیکھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا اور میدان میں آ کر جواب دینے کی اجازت طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت ملنے پر میدان میں کودے اور بجلی کی طرح طلحہ کے مقابل میں آ کھڑے ہو گئے۔ طلحہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف مختصر جسامت دیکھی اور حقارت سے آگے بڑھا اور کہنے لگا، علی، تمہیں جوانی عزیز نہیں؟ تم کیسے جنت کے شوق میں میرے مقابل آ گئے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، میرے اوپر ابھی جنت کا دروازہ نہیں کھلا، لیکن جہنم تمہارے انتظار میں ہے۔ طلحہ اس جواب سے غصے میں آ گیا۔
पैंतरा बदला और हमला किया। आपने इसके हमले को ढाल पर रोका। तला ने फिर पैंतरा बदला और दोबारा हमला किया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये वार अपनी तलवार पर रोका और तलहा को ललकार कर कहा, तलहा संभलो, मैं आ गया हूँ। तलहा के जिस्म पर ज़िरा थी, 4 आयने से सीना और पीठ महफूज थी। सर पर खोद था और तलवार के जख्म का इसे कोई फिक्र ना था। वो बोला, अली क्या कहते हो, तुम्हारी क्या मजाल कि मुझे नुकसान पहुंचाओ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाह का नाम लिया और इस फुर्ती से इस पर वार किया कि खुद कट गया और सर 2 टुकड़े हो गया। नाज़रीन, हत्ता के दाढ़ी और ज़मन भी 2 पारा हो गई। तला का बेजान लाश रेत पर जा पड़ा। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुजाहिदीन ने नारे तकबीर बुलंद किया और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शुजाअत और जंगी महारत की दाद दी। जंग में जब लड़ाई ने मुसलमानों के खिलाफ पलटा खाया और हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफरों में घिर गए, तो इस वक्त भी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगे बढ़कर अपने हसार में लिया और महफूज मुकाम की तरफ ले गए। नाज़रीन, जंग खंदक जिसमें काफरों की तमाम पार्टियां अपने जुल्म के निज़ाम को बचाने के लिए इकट्ठी हो गई थी और मुसलमानों ने हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मशवरे से खंदकें खोद कर इनसे मुकाबला करने की हिकमत अमली अख्तियार की थी। इसमें भी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी बहादरी और जंगी महारत के जौहर दिखलाए। उमर बिन अब्दूद एक सरफिरा काफिर था। इसने अकरमा बिन अबी जहल से कहा कि खंदक तक आकर वापस लौटना बुज़दिली है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मुख्तसर दस्ता लेकर आगे बढ़े और इसे वहीं रोक लिया। अब्दूद अपने लिबास से सरदारी का रूप धारे हुए था। इसने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, मेरा रास्ता छोड़ दो वरना मेरी तलवार तुम्हारे खून से रंगीन हो जाएगी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बड़ी बेनियाजी से कहा, दीवाने, मेरी बात का जवाब दे, क्या तुमने ये अहद किया था कि अगर कोई कुरैशी मुझे 2 चीज़ों की दावत देगा तो मैं एक कबूल कर लूँगा। इसने कहा, हाँ, क्या था, तुम क्या चाहते हो? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मैं तुम्हें इस्लाम के निज़ाम, अदल, अल्लाह पर ईमान और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को मानने का कहता हूँ। इसने कहा, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, दूसरी बात कहो। नाज़रीन, दूसरी बात यह है कि अगर इस्लाम की दौलत तुम्हारी किस्मत में नहीं तो आओ तलवार के ज़रिए फ़ैसला करें। इसने कहा, देखो भतीजे, मैं तुम्हें कत्ल नहीं करना चाहता, तुम मेरा रास्ता छोड़ दो और मेरी तलवार को अपने खून से आलूदा होने से बचाओ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, मगर मैं तो अपनी तलवार को सौंध कर खड़ा हूँ और तुम्हें कत्ल करने को तैयार हूँ। अब्दूद गुस्से में आ गया, घोड़े से कूद कर नीचे आ गया, तलवार के एक ही वार से अपने घोड़े की कूंचें काट दी और इसके मुंह पर मुक्का मारकर पीछे हटा दिया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर हमलावर हुआ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कमाल महारत से ऐसा वार किया कि अब्दूद के 2 टुकड़े होकर सुला पहाड़ी के दामन में बिखर गए। नाज़रीन, जंग करीज़ा में हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इस्लामी परचम अता किया। ये आप पर हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जंगी एतमाद था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली को एक माहिर और तजर्बाकार जर्नैल की हैसियत से देखते थे। नाज़रीन, जंग खैबर में हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले दिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को इस्लामी परचम दिया, लेकिन किला फतह ना हो सका। दूसरे रोज़ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इस्लामी झंडा दिया गया, लेकिन किला फतह ना हुआ। यहूदी किले के अंदर डटे बैठे थे और मुसलमानों के लिए फतह मुश्किल हो रही थी। कई रोज़ की जंग के बाद हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुदा की कसम, कल मैं ऐसे शख्स को झंडा अता करूँगा जो खैबर के किले को फतह किए बगैर ना लौटेगा। नाज़रीन, रात गुजरी, सुबह सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला इंतज़ार में थे, देखें कौन शख्स है जिस पर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र पड़ती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलवाया। इनकी आंखें अशूब चश्म की वजह से दुख रही थी। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब दहन इनकी आंखों में लगाया तो वो ठीक हो गई और आज का झंडा इन्हें अता किया गया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किले की तरफ बढ़े,
مرب کو ताव आ गया और वो अपनी बहादुरी पर फख्र करने लगा। वो गरूर से फूला न समाता था। इसने सोचा, मुसलमान अब तक कुछ नहीं कर सके, अब क्या कर लेंगे, क्यों ना किले से बाहर निकलकर इनका मुकाबला किया जाए। चुनाचे इसने ज़रा खुद पहन ली, नेज़ा, खंजर, तीर कमान उठाए और फौज को लिए हुए किले से बाहर निकल आया। नाज़रीन, इसने किले के सामने फौज को रास्ता किया और खुद रजस पढ़ता, बहादुराना शान दिखाता मैदान में आगे बढ़ा और कहने लगा, सब जानते हैं कि मैं मरहूब हूँ। नाज़रीन, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसकी लंतरानियाँ सुनी और आगे बढ़े और फरमाया, मैं वो हूँ जिसका नाम माँ ने शेर रखा है। दोनों बहादुर आमने सामने हुए। मरब ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर वार किया। आपने इसे ढाल पर रोक लिया। नाज़रीन, मरब ने ढाल सर पर रख कर दूसरा वार करना चाहा तो आपने आगे बढ़कर वार किया तो तलवार ढाल को काट कर सर तक पहुंच गई और मरब का काम तमाम हो गया। जी हाँ, यही थे हैदर कर्रार, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको ये तहकीकी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी मज़ीद तहकीकी और तारीख़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।